बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार चुफेरे शमाइला न्याज़ दे नाल और मैं तुहाडी मेज़बान शमाइला न्याज़। मैं अक्सर कोट करदी हुन्नी आ कि स्याह ते सफेद दे दरम्यान जिहड़ा विच विचौड़े वाला रंग हुंदा ना, उहनूं सियासत कहंदे। ओह वाला रंग है और पाकिस्तान दी जिहड़ी सियासत है एक बारी फिर इदां दे मोड़ ते खड़ोती है जिथे फैसले जलसियां विच नहीं, जिथे नारियां ते नहीं, कंटेनर्स ते नहीं, जिथे असल सियासत जिहड़ी है वो परदे दे पिछले पासे हुंदी पई है। बंद कमरियां दे विच गलबात चलदी पई है। तुसीं की समझदे हो कि गलबात नहीं हो रही, गलबात चल रही है। फोन लाइनां दे उत्ते जिहड़ियां फोन लाइन्स ने वो काफ़ी बिजी ने और ये वो सियासत है जिथे इस चीज़ नूं नाम नहीं दिता जाता बल्कि एक खामोश मुफाहमत हुंदी है। हाँ जी, खामोश मुफाहमत। इस खामोश मुफाहमत की सब तो वड्डी अलामत यह है कि इस बारी अडियाला जेल नहीं बल्कि कोट लखपत जेल सियासत का एक नवा मरकज बनता जा रहा है। जराए ये दसदे पे ने, जराए के मुताबिक ये गल है कि जी तहरीक इंसाफ के जोड़े तीन रहनुमा ने ना, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी, ये एक बार फिर मुतहरिक हो गए ने और कोई मीडिया मुहिम नहीं हैगी और ये कोई अवामी तहरीक नहीं हैगी। ये एक सोची हुई समझी हुई मोहतात लेकिन खामोश हिकमत अमली है जिहदा मकसद वाज़े है कि मुल्क दे विच सियासी दर्जा हरारत जिहड़ा ना वो मुसलसल वाधा जा रहा, घट नहीं हो रहा। पीटीआई ते इहदे नाल नाल जिहड़े मुक्तदर जिहड़े हलके ने उन्हां दे दरम्यान एक महाज अराई है जिहड़ी खत्म होने का ना ही नहीं लै रही और वो कोई सियासी राह जिहड़ा ना वो कढना चाहते हैं जिहड़ा कि तसादुम दा ना होवे, जिहड़ा कि अदारा जाती टकराव का जिहड़ा ना होवे। जराए ये भी कोट कर रहे हैं कि कोशिश एक कौमी मुज़ाकराती कमेटी के तहत होंदी पई है और जिहदे विच चंद बा असर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शामिल ने। और नाज़रीन यही वो नुकता है जिथे सियासत मैशियत जिहड़ी है ना उहदे नाल जुड़ी हुई है। इन्हां ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मौकफ बड़ा साफ है। वो कहते हैं कि जी अगर सियासी इस्तेहकाम आंदा है, अगर मुक्तदर हल्के ते सियासी क्यादत दे विच तसादुम घट होंदा है तो पाकिस्तान दे विच फिर $1 अरब तक की सरमायाकारी मुमकिन है। तो यह वेखो कर लो, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की सियासत सरमायाकारी के वादे के उत्ते बदलेगी या फिर हमेशा फैसले ताकत के मराकज दे विच होणगे। जराए सानू होर भी बथेरा कुछ दसदे पे। जराए ये भी दसदे पे कि ये तीनों रहनुमा एक सरकारी अफसर ते चंद हुकूमती वज़रा दे मुसलसल राबते ने। अल्फाज जिहड़े ने वो तोले जा रहे हैं और पैगामात जिहड़े ने वो भी नपे तुले ने और हर मुलाकात दे विच सिर्फ एक ही जुमला दोहराया जा रहा है, गलबात दा राह कड्डो। यानी ये एक बहुत वड्डा मोड़ है। माजी दे विच जिन्नी भी मुफाहमती कोशिश हुई है उन्हां दा महवर सिर्फ अडियाला जेल सी और उत्थे सी बानीए पीटीआई कैद, लेकिन इस बारी मंजरनामा बदल गया। इस बारी पूरी तवज्जो कोट लखपत जेल दे विच जिथे पूरी पीटीआई की पूरी क्यादत जिहड़ी है वो कैद है, जो कि ना सिर्फ सियासी तजर्बा रखती है बल्कि खुल के भी कह सकती है कि मुज़ाकरत ही वाहद रास्ता ने। शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद वो नाम ने जिन्होंने खुल के आख्या है कि सियासत बाबा जी सड़कों के उत्ते नहीं, सियासत मेज़ के उत्ते बह के गलबात के जरिए अगे वधदी है। लेकिन इत्थे सब तो वड्डा तजाद सामने आया है कि माजी दे विच बानीए पीटीआई ते इन्हां सारिआं दी जिहड़ी राय है ये मुस्तरद कर चुके ने। उन्होंने दो टोक मौकफ अपनाया है, ना डायलॉग, ना डील, ना बैकडोर, सिर्फ सड़कां ही सड़कां। और यही वो नुकता है जिथे पीटीआई दो बयानियां दे विच तकसीम नजर आती है। एक पासे वो क्यादत जिहड़ी कैद विच बैठ के समझदी है कि जमीनी हकाइक जिहड़े ने बदल चुके ने, दूजे पासे वो क्यादत जिहड़ी हुण भी 2018 या 2022 की सियासत नूं दोहराना चाहती है। बहरहाल नाजरीन, जिहड़ा मंजरनामा तुहाडे सामने पेश किया, जिहड़े हकाइक दस्से ने, हुण अंदर दीआं किहड़ियां खबरां चलदियां पईआं ने, इस बारे गलबात करदे मेरे नाल मौजूद ने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब वेलकम करते हैं। तो सब तो पहले सवाल भी जो कर दें कि इस वक्त मुल्की सियासत के विच खामोश मुफाहमत दीआं आवाज़ां जिहड़ियां ने ना वो सुनन नूं मिलदियां पईआं ने, जिहदा मरकज अडियाला जेल नहीं बल्कि कोट लखपत जेल है। इन्हां खबरां दे विच किन्नी सच्चाई ते किन्नी सदाकत है, ये दस्सिओ। देखो जी, ये कोशिशां जारी ने और फवाद साहब वालों, इमरान इस्माइल साहब वालों, महमूद मौलवी साहब वालों ये कोशिश जिहड़ी है, अगर तुहानूं याद होवे तो 27वीं तरमीम तो पहलों भी मुलाकातां कुछ होईयां सन और उहदे च ये कोशिश की गई सी कि जिहड़े कोट लखपत दे पीटीआई दे रहनुमा कैद ने, क्योंकि वो तकनीकी तौर ते कानूनी तौर ते अपनी सज़ा दा
ਇੱਕ 2.5 ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 1.5 ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੇ, ਸੱਜਿਓ ਕਰੇ, ਖੱਬਿਓ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਏ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਰਹਿਨੁਮਾ ਯਾਨੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ, ਇਮਰਾਨ ਇਸਮਾਈਲ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਮੌਲਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਹਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੁਫਾਹਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚਪਕਲਿਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਸਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸੂ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਸਤਕਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਈਨੀ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਅਦਾਲਤੀ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾਨ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਨਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਤਾਰਫ ਫਰੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘੇ ਨੇ, 2.5 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਰਹਾਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਨੂੰ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 15 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਕਨਾਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹਲਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਟੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਾਹਮਤ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਨੂੰ ਮੁਫਾਹਮਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਵਰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਫੇਵਰ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਸਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੰਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ ਸਰੀਅਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਸ ਇਤਮਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਅਫਰੀਕਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੇ ਲਾਗਿਓ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਤੇਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੁਫਾਹਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਜਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਅब्बास ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਸਰ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ। ਨਾਸਰ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਤਫਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਦਾ ਵਸਫ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਮਾਰੂਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੈਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਨੀਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮਰ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਨੀਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਜੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋਜੋ ਦੇਵੇ? ਵੋਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। यानी पहले इमरान खान बाकी बाद जो होगा देखा जाएगा। अव्वलो आखिर इमरान खान। पीटीआई दी सियासत, पीटीआई दा वोटर, पीटीआई दा चाहण वाला, पीटीआई दा हमदर्द, वो हो कोई गल ना सुनना चाहता ना वेखना चाहता, वो सिर्फ चाहता कि इमरान खान बाहर आवे ते आके अपनी सियासत करे, बाकी होर कोई गल सुनना नहीं चाहता, होर कोई गल सुनना ही नहीं चाहता। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, तुसी टाइम दिता और बड़ी तफसीली तौर ते जिहड़ा गलबात कीती। अच्छा, नईम पंजोता साहब जिहड़े ने मैनूं ज्वाइन कीता, उन्होंने नईम पंजोता साहब वेलकम करने अपने प्रोग्राम दे विच। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। नईम साहब, मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर आ रही है तुहानूं? जी बिल्कुल ठीक आ रही है जी। अच्छा, ये जिहड़ा सियासी मंजरनामा जिहड़ा चल रहा है, यानी पीटीआई जिहड़ा एक बयानिया जिहड़ा सामने आ रहा है बड़ा जारहाना है और दो धड़े ने इहदे विच और कुछ बहुत सारियां आवाज़ां जिहड़ियां ने ना वो कोट लखपत जेल तो भी उठदियां पईयां ने।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ? ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਰਹਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵੇਖਦੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਤਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਣ, 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਬਹਿ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟੇਜ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਫਿਰ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਫਾਰਮ 45 मतलब ये तो पंजोता साहब वो गल हो गई, वो डायलॉग हो गया। अचानक जो है ना वो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। मतलब एक पासे जे गल करिए तो वो तबका कहता है कि नहीं नहीं देखो जी सियासत जी है ना वो मेज़ के उत्ते बह के गलबात के जरिए हल होनी चाहिए। हुण तुसीं ये भी देखो कि तहरीक इंसाफ के जो 3 रहनुमा ने फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल ते महमूद मौलवी साहब, ठीक है, ये एक बार फिर मुतहरिक नजर आ गए ने, लेकिन खामोश मुफाहमत करते पे ने। ये दस्सिओ किहदे नाल करते पे ने? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖਾਮਖਾਚ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਪਸੀ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀ ਰਾਹ ਗਈ, ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਾਸਕ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਸਿਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਚ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨ ਜਾਂ ਨਾ ਆਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ तमाम मिल के जदोजहद करेंगे। एक हर बंदे की ड्यूटी है, और बड़े लोगों साढ़े कुर्बानी दी है, 50 तो ज़्यादा वर्कर साढ़े शहीद हुए, और इसी तरह बेगुनाह 30,000 तो ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਜਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 138 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੈਸੇ ਪੰਜੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਛੋਟੀ ਈਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਈਦ, ਕੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਨੀਏ ਪੀਟੀਆਈ ਰਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪ ਆਣਗੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਡੀ ਚੌਕ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੁਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ, ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਕਲੇ, ਫਲਾਨਾ ਘਸੀਟੀਆਂ ਕੁਛ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ,
ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹਰਬਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਨੀਏ PTI ਉਰਫ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਸਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੰਜੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਨੀਏ PTI ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ PTI ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰਹਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਜੇ? ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਸਨਾਈਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 5000 ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, 9 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਹੋਣ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਤਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਆਇਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾਰ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜਹਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਨੀਏ PTI ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀਏ PTI ਦੀ ਰਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟਰੂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਵਾਹਿਦ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, तमाम चीज़ों के उत्ते ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਜ਼ੀਦ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 4 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਤਸਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਸਾਬ ਹੋਵੇ, ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਸਾਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਰੀ ਜ਼ਿੰਮਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ तमाम ਲੋਕ ਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਇਮ ਹੈਦਰ ਪੰਜੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਸਫਾਰਤੀ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ हैगा। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਤਸਲਸਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਉਹੀ ਆਲਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੂਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਸਕਰੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਆਲਮੀ ਇਦਾਰੇ, ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਜਰੀਦੇ ਤੇ ਦਫਾਈ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਲਤ ਕਿਉਂ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਫੇਲ ਤਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ,
ਔਰ ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਫਜ਼ਾਈਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਦ ਹੀ ਲਮਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ G7 ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖੌਫ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੌਫ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਖੌਫ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਖੌਫ ਸੀ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਯਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਪੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਦਾਮਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲਮਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਏਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟਰੰਪ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਮ ਤਾਸੁਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਰਾੜਾਂ ਨੁਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਕ ਭਾਰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਪੈਗਾਮ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰੱਦ-ਅਮਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਸਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਵਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਕਾਈ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਬ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵਜਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੀਗਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰॉ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਰਾਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਫਜ਼ਾਈਆ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਦਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲਮਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾਈ ਇਤਿਹਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫੈਂਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਮਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਫਤਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਿਫਾਈ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਮਰੇਜ਼ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा सालिक साहब, मैं सब तो पहले ये सवाल करना चाहांगी कि दुनिया भर के सामने भारत के जिहड़ा एक दफाई गरूर है जिहदे ते बड़ा गरूर करदा सी अपने दफाई सिस्टम ते वो चकनाचूर हो गया। भारतीय जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत वास्ते एक किड्डा वड्डा झटका है और इस तरह की रिपोर्ट्स दे विच पाकिस्तान नूं आलमी सतह के उत्ते कितना फायदा जिहड़ा ना हो सकदा है?
थैंक यू वेरी मच जी, तुसा मैनू अपने प्रोग्राम च लिया। देखो एक हकीकत है कि 2025 का जो साल है वो भारत वास्ते और पाकिस्तान वास्ते बहुत मीनिंगफुल रहा है। भारत जेका अरसा दराज तो झूठ और फ्रेब तय अपनी पॉलिसी ਨੂੰ बेस कर रहा सी और वो हर आए दिन नाल एक्सपोज हो रहा है। ये मई तो ये प्रोसेस शुरू होया जिहदे च कि उन्होंने जंग च भी मार खाधी, इस तो अलावा नैरेटिव की जंग च भी मार खाधी, सियासी मास से भी जिहड़ा सफारती मास से भी जंग जिहड़ी जंग सी उहदे च भी मार खाधी और उस तो बाद आए दिन उन्होंने दी जिहड़ी कली है और मजीद तो मजीद खुलती जा रही है। चाहे एयरक्राफ्ट होया दुबई च उन्होंने तुसीं देखो, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੂਠ ਔਰ ਫਰੇਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ और इस वक्त पूरी उंगलियां जड़ियां ना और भारत की तरफ जड़ी ना वो पॉइंट आउट कर रही हैं। तो मैं समझना कि भारत को देखना चाहिए कि उन्होंने हुकूमत जड़ी थ्रू आउट पिछले 10-15 साल तो फ्रेम और झूठ ते अपनी ते खड़े होके अपने सारी कार्रवाइयां कर रही है। वो एक ऐसा नजर आ रहा है कि इस वक्त भारत वास्ते एक नहुसत बन चुकी है क्योंकि कोई चीज उन्होंने सीधा नहीं जा रहा। अच्छा, वैसे सालिक साहब भारत के ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ये बहुत मैं समझना कि बदकिस्मती है कि अफगानिस्तान जिहड़ा कि साडा बरादर हमसाया मुल्क है उसने 20 साल जंग लड़ी और अमेरिका नूं इथों इनखला करना पिया, इथों निकलना पिया। उस तो बाद इन्हां दोनों मुल्कां दे दरमियान अमन हुंदा ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਗਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ऑलमोस्ट तकरीबन महीना डेढ़ हो गया है कि साड़ी जी तजारत अफगानिस्तान बंद हुई है। इस वक्त अफगानिस्तान शाये खुर्दोनोश बहुत महंगे हो चुके हैं। मैं उम्मीद करना कि अफगानिस्तान को अकल आए और जो रीजनल कंट्रीज ने जिसे चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया लेकिन शामिल है। हाँ ठीक है, लेकिन जो तुसीं मैनूं गल कह रहे हो कि उम्मीद करनी चाहिए, मतलब हजे भी ये उम्मीद का जिहड़ा पल्ला हैगा इहनूं वाकई रखना चाहिए नाल फड़ के कि अफगानिस्तान नूं अकल आएगी वैसे, लेकिन अकल वास्ते तां किन्ना दिमाग चाहिए हुंदा वो तां है नहीं उहदे कोले। देखो डेफिनेटली अफगानिस्तान जिहड़ा कि एक इस्लामी मुल्क है और उन्हें काफ़ी अरसे तो मतलब जिहड़ी इनस्टेबिलिटी देखी है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। जो चीज़ां उन्होंने को पहुंचन वो बहुत महंगी है। तो मैं उम्मीद है कि सूनर और लेटर अफगानिस्तान को अकल आनी चाहिए है कि वो पाकिस्तान जिन्हें जिस मुल्क ने उन्होंने वास्ते बहुत सारी कुर्बानियां दित्तियां ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਔਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅਕਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ।
देखो ये तो हकीकत है, सानू नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान जो उस वक्त इंडिया नाल गठजोड़ कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान को देखना पड़ेगा फ्यूचर किदा ज्यादा से और किदा ज्यादा इन्फ्लुएंस होएगा इस खिते च, क्या इंडिया का होएगा या चाइना का होएगा। 2025 जिदा मैं शुरू च किया सी एक बहुत डिफाइनिंग ईयर रहा है, ਇਹਦੇ 'ਚ बहुत चीज़ खुल के सामने आ गई है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है सारे खिते च कम हो रहा है और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इस सूरज अफगानिस्तान कि किदे नाल रहना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਦਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੂਦਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੂਦਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। लेकिन दूसरा ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰ ਇਹ है कि कई दफ़ा अगर किसी ਨੂੰ अकल नॉर्मल हालात 'ਚ नहीं आ रही, लेकिन जब ਉਹਨੂੰ उस चीज़ का नुकसान उठाना पैंदा है तो डेफिनेटली अकल आ जाती है। कहते हैं कि विजडम कम थ्रू सफरिंग, ਜਦੋਂ तक सफरिंग ना होए, ਜਦੋਂ तक नुकसान ना होए तो ਤੁਹਾਨੂੰ अकल नहीं आती। इस वास्ते मैं उम्मीद है कि जिस तरह का नुकसान अफगानिस्तान इस वक्त उठा रहा है उन्होंने अकल आ जाएगी। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਣੀ। ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ। देखो किसी भी कार्रवाई तो बाद देखा जाता है कि ट्रैजेक्टरी किस तरह की चल रही है पाकिस्तान और इंडिया। मई 2025 की लड़ाई तो बाद अगर तुसी देखो तो पाकिस्तान ने अपने दुनिया के अंदर अपना मुकाम जड़ा वो पहले नालों बेहतर होया है, इंडिया का पहले नालों खराब होया है। फिर इंडिया एक बड़ी ताकत सी, उन्हें हमला किया और उन्होंने अपने मुंह दिखानी पई। फ्रांस जड़ा है वो इंडिया नूं कर्ज कर रहा है कि ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਤੇਜਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੇਜਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤੇਜਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਬਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਬਖਤੀ ਉਹਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਪੈਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਾ ਭੇਜੇ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਚਲੋ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਔਰ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਚਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਚਕਾ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਬਖਤੀ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਰਸੀ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ